मैं सोमवार ਨੂੰ शिव जी ਦੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲਕਨਾਥ ਦੀ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖ ਦਾਤੇ ਦੀ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਬਦਾਸ਼ਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਮਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ जो भी सारा मैं करदा सीगा। गुरुद्वारा दे विच मैं प्रधान सीगा। खुदावंद के अजीम जलाली फतामंद यीशु नाम में आप सबों को एक दफ़ा फिर से सलाम पहुँचे। और जिस तरह के गुज़िश्ता आप वीडियोस देखते हैं और बरकत पाते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के वसीला से भी आप बरकत पाएंगे। आज हमारे दरमियान हम दुबई में मौजूद हैं और दुबई में यहाँ पर मुकीम पास्टर हैं और हमारे दरमियान आज मौजूद हैं वो पास्टर जगदीश, उनका नाम है, इंडिया से उनका तल्लक है। और खुदा ने अपने बंदा को बड़ी बरकत से नवाजा हुआ है और खुदा ने अपने बंदा को हर एक बरकत रहमत नेमत से नवाजा है और अपने खिदमत के लिए बड़ी कसरत के साथ इस खिदमत के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। और गाहे बगाहे बहुत सी लोगों को बचाने के लिए खुदावन अपने बंदा को ले फिर रहे हैं और बहुत सी जिंदगियों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले पास्टर साहब आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम के अंदर और खुदावन के बाबरकत जलाली यीशु नाम में आपकी खिदमत में भी इस्लाम अर्ज करते हैं। तो पास्टर साहब, हमारे देखने और सुनने वाले ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ जो है वो कहाँ से किस तरीके से टर्निंग पॉइंट आया और कब आपकी लाइफ के अंदर तब्दीली आई और आपने खुदावन को कबूल किया। क्या वो कोई बड़ी गवाही थी जो आपकी जिंदगी में हुई जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आया, या फिर इसके अलावा कोई और किसी किस्म की बात थी जिसके सबब से आपकी लाइफ के अंदर टर्निंग पॉइंट आया? जी बस का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने आज फिर से जो मौका बख्शा कि खुदा के खादम के साथ खुदा ने मिलाया। और मैं इंडिया पंजाब से हूँ और मेरी गवाही बहुत ज़बरदस्त गवाही है कि मैं हिंदू घराने से हम लोग बिलोंग करते हैं। और बचपन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ मैं दसना चाहना कि ਅਸੀਂ बुत परस्ती करते ਸੀਗੇ कि जिस तरह ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਡੇ बाप दादा ਜਿਹੜੀ बुत परस्ती करते ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੋਚ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਣੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਣ ਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 8 ਮਹੀਨਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। और उस तो बाद घर ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੋਚੇ ਲਗਾਣੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮਕਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। लेकिन फिर भी जी मन में शांति जी सी अंदर दी, वो एक चीज के पिछे जान दी सी कि इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है, वो कौन है, किसने इस दुनिया को बनाया। ते बचपन तो एक तलाश सी। जिस तरह खुदा के कलाम दे विच लिखा कि सच्चाई को ढूंढो तो सच्चाई तो मैं क्या करेगी, आजाद करेगी। उस सच्चाई को मैं लभ रहा सीगा। ते एक दिन इदां दा आ गया कि मैं 2 बार मरन की कोशिश की, आत्महत्या करन दी, क्योंकि इदां दे हालात सीगे। गरीबी इन्नी कि घर दे विच बीमारियां, परेशानियां बहुत ज्यादा कह सकते कि दुखों के जिंदगी गुजर रही सी। ते उहदे विच चलदे चलदे मैं नशे करने शुरू करते, जब कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ बस नहीं चलिया कि मैं किस तरह इस दलदल दे विच, इस लानत भरी जिंदगी दे विच, उस गरीबी चों किद्दां निकला। लेकिन कुछ भी कह सकते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा सीगा, इन्ना टुट चुका सीगा। ते एक दिन मैं मेरा सलून सीगा, मैं अपने सलून ते बैठा सीगा ते एक अंकल आए ते मेरा रो रो के मेरी अखां जिहड़ियां हंझूआं दे नाल लाल होईयां पईयां सीगीआं। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ शिव जी ਦੀ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਲਕਨਾਥ ਦੀ, ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖ ਦਾਤੇ ਦੀ, शुक्रवार ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਬਦਾਸ਼ਾਲ, कोई दुनिया का इस तरह का पीर वकील जो जड़ियां मैं नमाजा भी पढ़ता रहा, सब कुछ करता रहा, लेकिन फिर भी जिंदगी दे विच शांति नहीं सी, है ना। ते खुदा दे कलाम च लिखा कि आसमान दे हेठां जमीन दे उत्ते कोई दूसरा नाम बख्शिया नहीं गया जिस तो असीं बचाए जाना।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਕਦੇ ਗਏ ਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਹਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਈਸਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 11 ਬਾਬ ਦੀ 28 ਅਧ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਹੇ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਤੇ ਭਾਰੇ ਠੰਡ ਦੱਬੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਸਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਬੀੜਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਸੈਕੰਡ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਪਤੀ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਤੀ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਜੀਵਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਸੀਗੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, 2000 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਕੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਡੇ ਦਾ ਚਰਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਾਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਖਾਦਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦਾ ਰੋਂਦਾ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਤੜਕੇ ਮੈਂ 4 ਵਜੇ ਖਾਬ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਬਾਦਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਤੀ। ਤੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੱਚਾ ਘਰ ਦਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਰਸਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ NRI ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਥੱਲੇ ਘਰ ਆ ਉੱਤੇ ਚਰਚ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਪਾਈ, ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 60-70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੁਬਈ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਾਦਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, 750 ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਆਈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਸਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ 750 ਤਨਖਾਹ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਇਹਦੀ ਤਾਂ 750 ਆ, ਇਹ ਪਾਸਟਰ ਆ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਵਧਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ NOC ਦਿਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਜੌਬ ਮੰਗੀ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੀਚਰ ਹਾਂ। ਪੂਰੀ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੀਚਰ ਆ। 750 ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 12,000 13,000 ਦਰਾਮ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਮਾਇਆ। ਕਿੱਥੇ 750 ਸਾਲ 750 ਦਰਾਮ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਕਿੱਥੇ 12-13,000 ਦਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਿਖਾਈ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ, ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਸਮਾਨੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪਕੰਬਰ ਆਏ, ਨਬੀ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ, 12-13,000 ਦਰਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ 10 ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਆ, 10 ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ। ਆਮੀਨ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ। 32 ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ 6 ਬਾਬ ਦੀ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। 33 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ सबसे पहले तो मेरी बादशाही की तलाश करो, ये दुनिया की सारी चीजें आपको इनाम में मिल जाएंगी ना। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਏਧਨਾਮੇ ਦੀ 5ਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹਦੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਏਧਨਾਮੇ ਦੀ 5ਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਦੇ 28 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਮ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਮੰਨੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੀ 28 ਬਾਬ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਧ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਅਜਰ ਲਈ ਖੜਾ, ਮੰਗੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏਗਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਝਰੋਖੇ ਖੋਲੇਗਾ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਹੋਗੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਫਤ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਫਤ ਆ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਮੁਫਤ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਿਰਫ ਗਿਫਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੰਗਾਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦੇ ਗਿਫਟ। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਿਫਟਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਚੱਕੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੜਾ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਖੜਾ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਗਿਫਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਗਿਫਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਣਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਲਾਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਜਿਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਗਿਫਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੀਤ ਆ, ਉਹ ਘਰ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਘਰ ਆ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਕੁਝ 9 ਪੁਆਇੰਟਸ 9 ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹੱਤਰਮ ਤੋਂ। ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸਮਝਣ ਕਿ ਮਸੀਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ 9 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ। ਜੀ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹ 9 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਰੇ ਜੀ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੇ, ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜੀ। ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਮਾਰ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੱਬਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੀ ਉੱਠਣਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੂਤ ਦੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਮਕ ਦਾ ਥਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਖੁਦਾਵੰਦੀ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੀ ਵੱਲ ਭੱਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਾਜ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੁਕਤ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੌੜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮਸੀਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਗਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਫਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ, ਹਨਾ। ਅੱਜ ਬਰਕਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਗਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਲਈ ਗਵਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਬਚਾ ਲੇਗਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਹਨਾ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਹਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਹਨਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਤੇ ਮਾਰਦਾ, ਹਨਾ। ਰੂਹ ਕੁੱਟਣਾ ਮਾਰਨਾ ਕਿਦਾਂ? ਰੋਜੇ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਰਚ ਹੋਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਈ, ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਤਰਸ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਹਨਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਟੈਕਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਪਤਰਸ ਜਾ ਕੇ ਮੱਛੀ ਕੁੰਡੀ ਪਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀ ਤੇਰੀ ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਫਸੇਗੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਭਰ ਲੈ। ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਵਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਨੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਪਾਸਟਰ ਨੈਤ ਮਸੀਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2007 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਖਿਦਮਤ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 9 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਅਧੀਨਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਹਨਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੰਜੀਦਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਦਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਦਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਦਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਪਕੀਜ਼ਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਪਿਆਲੇ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਨੌਕਰ 2 ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ। 3 ਗੱਲਾਂ ਇਹ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਦਮ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਔਰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ,
ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਾਣ ਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਆ। ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਮੰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਘਮੰਡੀਆਂ ਕੋਲ ਉਹ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਝੂਠਿਆਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਮੰਡ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਜੇ ਘਮੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਾ ਬੁਲਾਉਣ ਡਏ ਆ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਡਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਭੈਣ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੀ ਲੈਟਰਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੈਪ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਟਲੀ ਆਓ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਣਾ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਪੁਰਤਗਾਲ 'ਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਉਣ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹਨਾ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹ ਆ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਦਾਊਦ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗਿਆ? ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਸ਼ਮਸ਼ੂਨ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗਿਆ? ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾਊਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ 9 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਇਹ 9 ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਦਮ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਸੁੰਘ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹਨਾ, ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਗੀ ਜਾਨੀ ਕੋਈ ਨਿਪਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਸ਼ੋਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਖਾਦਮ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 8 ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਰਹਿ ਗਈ 8ਵੀਂ ਗੱਲ ਲਾਲਚ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਹਾਂਜੀ 8ਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾਨੀ ਆਪਾਂ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ, ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਇਆ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਗਰੀਬ ਆ, ਹਨਾ। ਹੋਵੇ ਮਸੀਹ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਮਸੀਹ, ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। 34 ਜ਼ਬੂਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਖੋ ਤੇ ਦੇਖੋ ਯਹੋਵਾ ਕਿੰਨਾ ਭਲਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਖਾਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਦਮ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੁੱਛਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 3 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੂਆਂ, ਹਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਰਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣ ਨੂੰ ਲੜਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਘਰ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਚਾਹੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਨਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਹਕੀਕਤ है ना खुदा छोड़े तो ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ खुदा छोटे छोटे ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨੌਵੀਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਨਾਹ है ना खुदा ਦੀ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰਾ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਨੌਵੀਂ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸਬਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਆਦਮ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਸ ਸ਼ਖਸ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੌ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਮਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖੇ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਸੀਬ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨੌ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਜੀ ਅੱਛਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਏਡਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਦਰੂਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਡਏ ਆ ਔਰ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਤਸਮੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਰਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਇਸ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਇਸ ਯੂਏਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਦੁਬਈ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਖੁਦਾ ਇਸ ਦੁਬਈ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦੇ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਡੀਜੇ ਲਾ ਕੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਏ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੇ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਉੱਥੇ ਰੋਣਾ ਕਰ ਲਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇਟਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੌਜਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਤੇ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਜੈਰਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਮੁਰਦਾ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਕਿਉਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਰਾਤੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਮੁਰਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 19 ਭੈਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆ ਉਹਦੇ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਖੁਦਾ ਨੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭੈਣ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਔਲਾਦ ਦੀ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ WhatsApp ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਚਰਚ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਆ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਆ ਔਰ ਲੋਕੀ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਕਰੂ ਦੇ ਬਖਤਸਮੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੋਨ ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਪਾਸਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਵਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਲੂਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਮਾ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਆਂਟੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਣ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੀਂਹ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਮੀਂਹ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਏਲੀਆ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੱਦਲ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਅੰਕਲ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਮੀਂਹ ਹਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ, ਜਿਸ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯਿਸੂ ਚਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਚਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਂਟੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈਡਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕੈਂਸਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸਾਣੀ ਛੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਮਸਾਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਤਲਾਕ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਮਰ ਵੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਰੂਮ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗੋਗੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਮ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾਈ। ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਈਆਂ, ਮੈਂ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਖਾਦਮ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਦਾ ਘਰ ਉੱਜੜ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਰੋਈ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਮਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਸਨੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਰੂਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਦਾਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਭੈਣ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਸਟਰ ਰਾਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਤੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਸਨੀ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ 45 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਨੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 45 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਜੇ ਨੇ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਜਾਦੂ ਟੋਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਅਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੁਬਤਲਾ, ਔਰ ਅਬਲੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਬਹਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ ਤੇ ਭਾਰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਢੂੰढो तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आजाद करेगी। ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 4:7 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਓ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਝੁਕ ਜਾਓ
ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਓ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੈਂਸਰ, ਏਡਜ਼, ਗਠੀਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਬਦਰੂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਢੂੰढੋ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਆ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕੀਤੇ, ਅੰਨੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਗੂੰਗੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਬਹਿਰੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਲਾ ਜਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਲੋਕ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਲੇਲਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਮਰਦਾਨੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਚੇਲਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਏ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਈਸਾ ਤੁਝ ਬਿਨ ਕੌਣ ਨਾ ਡਿਠਾ, ਈਸਾ ਜਗਤ ਦੀ ਜੋਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਈਸਾ ਹੀ ਜਗਤ ਦੀ ਜੋਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਗਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਮੈਂ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਗਤ ਦੀ ਜੋਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੱਕਿਆ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਜਜ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਹੈਨਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਨਾਨਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਣਾ ਜੋ ਜਿੰਦਾ ਗਿਆ ਅਸਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਦਾ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਫੇਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬੋ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਹੈਨਾ। ਬੋ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜੋ ਜੰਮੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਬੋ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ ਜੋ ਜਲ ਥਲ ਪਿਆ ਸਮਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਚੇਲਿਆਂ ਕੋਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਿਫਾ ਉਹ ਮੁਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਬਚਾਏ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਚਾਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਢੂੰढੋ ਤਾਂ ਸੱਚਾਈ तुम्हें ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਹੈ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਈਮਾਨ ਰੱਖ, ਹੈ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੇਰੀ ਈਮਾਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਆ ਸਾਡੀ ਆ ਤੇ ਜਵਾਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਉੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰੇਗਾ। ਕਿ ਅੱਜ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਪਾਓਗੇ? ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा यीशु जलाल के बादशाह, खुदा तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है। प्यारे खुदा दुआ करता हूं जितने तेरे बेटे बेटियां प्यारे खुदा इस वक्त प्यारे खुदा प्यारे खुदा इस दुआ ਨੂੰ सुन रहे प्यारे खुदा, तेरे कलाम च लिखा हे सारे थके मांदे बोझ किड़ा दबे लोगो मेरे पास आओ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। प्यारे खुदा ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ प्यारे खुदा ਉਹ प्यारे खुदा शैतान ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ प्यारे खुदा ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ खुदा ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ प्यारे खुदा ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬਦਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜੇ ਹੋਏ प्यारे खुदा ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਰਵਾ ਕਰ ਕੋਲੋ ਰਬਾ रिबी खारा खारा बारा खारा का सिक लोगा प्यारे खुदा तेरा हाथ छोटा नहीं खुदावंदा जो ने छू ना सके, तेरा हाथ भारी नहीं प्यारे खुदा जो हमारी दुआ को सुन ना सके प्यारे खुदा। आज इनकी जिंदगी में प्यारे खुदा यीशु नासरी जी तेरे बड़े अजीब काम हुए मेरे प्यारे परमेश्वर। तो अपना हाथ बढ़ा खुदा इन बेटे बेटियों को, बच्चे बुजुर्गों को प्यारे खुदा यीशु नासरी जी प्यारे खुदा जिस तरह प्यारे खुदा यीशु नासरी जी प्यारे खुदा तू झगड़ो होकर प्यारे खुदा तूने आजाद किया, अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, लगड़ों को चलाया, गूंगों को तूने आवाज दी प्यारे खुदा यीशु नासरी। आज तेरे बेटे बेटियां प्रभु हर कर्जे से खुदावंदा, हर बीमारी से प्यारे खुदा, हर लानत से प्यारे खुदावंदा तेरे दिए
दियो इख्तियार के साथ प्यारे खुदा मेरे आजाद करता हूँ तेरे यीशु मसीह के नाम से। ओरी बखर रबा खला रबा खरा ओरी बेरे बे को रोको रबा खर रबा खला रबा खरा। प्यारे खुदा तेरे कलाम में लिखा है खुदा यीशु तो अपने खादमों को खुदा यीशु नासरी जी आग के शोले और अपने जूतों को हवाएं बना के इस्तेमाल करता प्यारे खुदा। आज कोई जान प्यारे खुदा यीशु नासरी जी तेरी हजूरी से खाली हाथ न जाए, हर जान ब्लेस होकर जाए खुदा यीशु नासरी जी। प्यारे खुदा इनके घर परिवारों पर खुदा तेरे लहू के छिट्टे लगा देता खुदा, शला तलवार के पहरे लगा देता प्यारे खुदा, तेरे पाक दूतों के फरिश्तों की खुदा भाड़े लगा देता प्यारे खुदा यीशु नासरी जी। आज इसी वक्त खुदा बीमारियां इनकी जिंदगी से, कर्जे इनकी जिंदगी से प्यारे खुदा, क्लेश इनके घरों से खुदा, नशे की लानत इनकी जिंदगी से प्यारे खुदा हर तरह की खुदा यीशु नासरी जी कमी कमजोरियां इनकी जिंदगी से तेरे यीशु मसीह के नाम से निकल जाए बाबा। और भी खीरी खा रो खा तेरे बच्चे आजाद हो प्यारे खुदा। तूने कहा जा मैं तुझे आजाद करता प्यारे खुदा तेरे दियो के त्यार के साथ खुदावंदा तेरे ऊपर आसमान की बरकत, जमीन की बरकत, समुद्र की तह की बरकत खुदा ये अंडेलता हूं प्यारे खुदा। तेने ब्लेस कर प्यारे खुदा। आज खुदा ये सुना जितने तेरे बेटे बेटियां खुदा आज खुदा इस गवाहियों को सुने प्यारे खुदा, जो तूने मेरी जिंदगी में काम किए, इतने तेरे बेटे बेटियां इस गवाही को सुने खुदा, तू इनसे भी बड़े बड़े काम इनकी जिंदगियों में करना प्यारे खुदा। इन्हें ब्लेस करना खुदा यीशु, इन्हें अपनी राहों पर चलने की ताकत देना प्यारे खुदा, क्योंकि हम तुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते खुदा। हम घटे तू बड़े, तेरा यीशु नाम हमारी जिंदगी में चला। तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ कर यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया पास्टर, थैंक यू सो मच। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह की बाबरकत वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं, जिसे आप देखते और सुनते हैं और जिसके वसीले से आप और आपका घराना घर बरकत होता है। खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू सो मच।